بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والطب عبدك في الدارين له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم فاتحة أخذ المسلم أخبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين وكافة سنسل المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن البعلوي والشيخ الإمام محمد بن علي مولى الدويلة عبد الرحمن الجفري مولى الأرشة والشيخ الإمام الكبير عبد الرحمن سكب حبيب علي بن أبي بكر السقران سيدنا الإمام باقي الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن رحمة العطان شريف عرس وغوث الإباد والبلاد سيدنا الإمام أبي عبد الله بن علوي الحداث الإمام الكتب عبد الله بن أبي بكر عيدروس ويترم لها وجميع الأولياء والأقطاب والأنجاب والأوتة الأبدال أينما كانوا هلت أرواحهم إلى الأئمة المجتهدين والعلماء جميع المصنفين ومشتغلين في الدين شيخ المربي الوحيد إلى الله الألامة البحر فهم سيد الوالد الحمد عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاب أبي عبد الله بن شعب العطاس أبي عثمان بن علوي بن عثمان بن يحيى أبي حسن بن أحمد باهر كلا بن إسماعيل شبه هذا خالص بن عمر صاحب المقام والحضرة شيخ مرزوقي بن مرصاد شيخ محمد طاهر بن جعمن المؤلف كتاب السيد الحبيب عبد الرحمن الرحمن بن سكاب بن سكاب وصول وفرين الله تعالى يعلج بجنة وعيد ولينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ووالدينا ووالديكم وأمتنا وأمواتكم أن نغلق الشاهم بالرحمة المغفرة والجنة بنية الفتوح والمنوح والرسوح صلاح الجسد وتبة النصوح ويرزقنا علما والعمل فيغفرنا من الزيغ والزلل بحق مولى البلال وأولاء الرجال الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم وما خرجنا من المجرى وسهل لنا وفضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ini tauhid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Wa bis sanadil muttasil al imami rahimahullah wa daman naf'a bihi wa barakatuhu bidarini amin radhiyallahu Hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, afiat, panjang umur, kesempatan waktu sehingga kita dapat hadir bermuajahah bertatap muka silaturahmi. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal kubur 26 Oh ini oh, itu atas sudah ya. Azabul qabri wa na'imuhu. Azabul qabri wa na'imuhu haqqun yajibu i'tiqaduhu wa huwa waqi'un 'alal badani war ruhi jami'an. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. As-thawab wal iqab. Yajibul i'tiqadul jazim bi anna man 'amila hasanatan yusibuhu Allah ta'ala thawaban mudha'afan bi mahdi fadlihi wa man 'amila sayyi'atan yu'aqibuhu Allah ta'ala 'alaiha bimisliha bi adlihi. Azabul qabri wa na'imuhu. Ini pembahasan tentang azab kubur dan nikmat kubur. Emang ada ini ntarnya tuh. Makanya ini dibilang masuk dalam bab sam'iyat karena kalau belum kita wafat, belum mati, belum ngalamin yang namanya begini. Ini sam'iyat. Jadi kita mesti dengerin dan iman aja, percayain nanti akan ada kayak begini. Kalau udah meninggal baru tuh ngalamin, baru dapetin. Jadi kalau udah denger begini, udah tahu permasalahannya, terus kita cuek-cuek aja masa bodoh. Ajalnya nyampe baru engah, pas di kuburan baru engah. Iya ya Ustaz udah bilangin gue kagak amalin tuh. Tuh kalau orang yang lalai gitu namanya, udah tahu permasalahannya dicuekin. Ntar aja ntar aja. Ajalnya nyampe kaget pas di kuburan lah. Iya Ustaz nerangin begini nih, kata Rasulullah begini, kata Habib begini, tapi gak keburu diamalin, gak keburu disiapin. Itu bahayanya kalau orangnya menganggap enteng. Emang sekarang kita belum bisa ngalamin, cuma denger doang. Emang nanti akan terjadi. Itu kalau ahli kuburnya itu bisa hidup lagi, orang tua kita nih, tangga kita, teman kita, jamaah kita yang udah meninggal, kalau dia bisa hidup lagi, dia akan datang ke sini bilangin kita semua. Pasti ceritain. Pasti bapak-bapak pulang dari sini nggak mau pulang. Ngaji terus, sembahyang terus, ngaji terus, begitu. Pasti nggak mau pulang deh. Pasti. Karena mereka tuh nggak bisa balik lagi kemari. Jadi bapak-bapak habis isya pulang, gue tenang aja. Itu semua tenang-tenang aja. Nanti kalau ahli kubur bisa balik lagi ke sini, udah kita nggak mau makan, minum sebentar lang minum, baca Quran lagi, bilang tasbih lagi, bayang lagi aku. Tapi mereka udah bisa balik lagi. Mereka itu ngalaminnya kayak begini. Jadi terserah kita nih. Kita mau sekarang mau pesan kuburan, mau yang mana? Mau yang azab kubur apa yang dapat nikmat kubur? Kalau azab nggak enak, kalau nikmat enak. Jadi kuburan ada dua macam. Ada bisa dapat ngalamin azab kubur, ada yang dapat nikmatnya. Nah kita ada info begini, mesti bagaimana? Nih kata pengarang, azabul qabri wa na'imuhu haqqun. Yang namanya azab kubur dan nikmat kubur itu hak, itu ada.
Di hati kita pantek, nanti ada itu nanti. Yakinin tuh, nanti ada. Nah, yajibu itiqaduhu, kita mesti wajib imanin, percayain dalam hati itu kan ada. Wa huwa waqi'un 'alal badani warruhi jami'an, itu terjadi ngalamin badan dan ruhnya. Kan kemarin diceritain habis itu jenazah dibawa ya dari musola, dari masjid dibawa ke kuburan, ditaruh di liang lahat, itu ruhnya dibalikin lagi ke dalam, hidup lagi. Cuman tatkala ruhnya udah dimasukin di jasadnya dia, alamnya bukan alam yang kita lihat kuburan sempit begitu, dia udah alamnya beda, udah namanya alam barzakh. Kalau lihat kuburan sempit begitu, di badannya begini, dimasukin ruh, nggak bisa gerak, ditutupin pakai tanah padat begitu. Apalagi yang nginjek tanahnya semangat banget, tekan-tekan gitu, kan padat itu, dan nggak bisa gerak kita dalam. Tapi kalau ini alamnya udah beda, alam barzakh dia. Dimasukin ruhnya, alamnya udah berbeda, namanya alam barzakh. Kemarin dibilang tatkala malaikat nyampe, didudukin, kita duduk, bisa duduk. Nah, kalau coba kalau di dalam kuburan ada papan, ada tali, bisa duduk gak? Gak bisa duduk. Itu kuburan yang kita lihat, itu alam dunia. Tapi kalau dia udah dimasukin ruh lagi, hidup lagi, alamnya namanya alam barzakh. Alam barzakh itu antara alam dunia ke akhirat. Alam barzakh. Berapa lama kita di alam barzakh? 5 tahun, 10 tahun, berapa? Yang gampangnya aja nih Pak, yang gampangnya aja. Orang yang meninggal di zaman Nabi sampai gini hari udah berapa tahun? 1445 tahun tuh masih di barzakh. Tuh dari zaman Nabi Muhammad. Apalagi Nabi yang sebelumnya, apalagi Nabi Adam, udah berapa ribu tahun. Di alam barzakh lama sebentar. Lama. Di Cipinang Lontar 60, 70 ya. 72 ketengkong, udah kelewatan deh. Bonus, nanti kita akan ngalamin. Nah, sekarang kita kerjain amal ibadah, nanti dapat nikmat kubur. Yang paling ngelawan, kagak mau ibadah, gak mau sembahyang, gak mau ngaji, gak mau wiridan, gak ada istighfar, gak ada sholawat, banyak masalah, nanti di kuburan dia akan ngalamin. Itu kuburannya, namanya kubur, kata Rasulullah. Itu sinyal-sinyalnya di akhirat, kata Rasulullah begini, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Sehingga akhirat itu banyak, pos-posnya akhirat itu banyak. Yang pertama kali kita akan ngalamin akhirat itu adalah di alam barzakh, di kuburan. Kata Rasulullah, faman naja minhu, orang kalau di mau kuburan dia aman, dia selamat, gak banyak masalah. Faman naja minhu, kalau di situ dia aman, selamat. Fama ba'dahu aisara minhu, nantinya akan dia ngalamin di sono di akhirat, yaumul kiamah, itu mudah semua. Tapi faman lam yanju, tapi kalau di kuburan dia banyak masalah, banyak urusan yang mentor, fama ba'dahu asyaddu minhu, nanti dia akan ngalamin yang lebih dahsyat lagi dari yang dialamin di kuburan. Jadi kuburan tuh kuncinya akhirat, dari situ awalnya. Selamat apa kagak gitu di situ. Gitu. Ya. Jadi orang akan ngalamin, ada namanya azab kubur, ada namanya nikmat kubur, ngalamin. Antara dua tuh. Siapa yang ngerasain? Badan dan ruh. Kenapa dimasukin lagi ruhnya? Ruh dimasukin, hidup lagi. Berarti ngerasain dia. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, al-qabru raudhatun min riyadil jannah. Kuburan adalah bisa jadi satu raudhah, raudhah taman. Taman dari taman surga. Kalau namanya taman surga enak, nyaman, adem, nikmat. Taman surga bisa jadi, bisa. Yang kedua, ada kalanya kuburan itu adalah hufratun min hufarin nar, bisa jadi lubang neraka.
Kalau bangunan neraka kagak enak, isinya api mulu dan siksaan mulu. Ya. Makanya nanti kalau dikuburin pesen jangan dikuburin samping kuburan preman, berisik. Siksamu dikebuk berisik kita. Kayak kita punya rumah kontrakan, sebelah kita orang kontrak anak muda yang senang lagu rock, lagu jazz, itu kasar kenceng banget, bisik kita. Nah ini resep daripada seorang ulama Al-Imam Abul Ghais As-Samarqandi. Dia bilang dalam nasihatnya, ya, kalau kita mau terhindar daripada siksa kubur, beliau kasih pesan sama kita Al-Imam Abul Ghais As-Samarqandi. Mudah-mudahan jadi manfaat dapat kita amalin nih. Ya. Kata beliau, man arada ayyan jua min azabil qabri, siapa orang yang pengen selamat dari azab kubur, fa alaihi ayyulazima arba' asya, hendaklah dia lazimin 4 nih. Jaga, amalin, lazimin 4 ini. Insyaallah di kuburan kita aman. Pertama, kata Imam Abul Ghais As-Samarqandi, man arada ayyan jua min azabil qabri, siapa orang yang pengen aman, selamat dari siksa kubur, azab kubur, falaihi, hendaklah bagi dia ayyulazim arba'atu asya, melazimkan 4, artinya lazim, mulazamah continue terus. Jangan cuma sekali doang, jangan cuma nyobain doang. Terus melazimkan 4 hal. Apa itu yang pertama? Amal arba'atu lazimah, 4 macam yang mesti dilazimin adalah pertama, famuhafazatus sholawat, jaga sholat 5 waktu kita. Yang mau aman kuburannya, yang mau selamat dari siksa kubur, yang kagak mau nyobain siksaan malaikat, nih muhafazatus sholawat, jaga sholatnya. Di sini kalau masalah sholat, yang ngerjain sholat banyak, yang sholat berjamaah banyak, tapi menjaganya ini, yang dimaksud menjaga sholat itu apa? Oh, banyak yang kurang paham. Kata ulama, yang diantaranya makna daripada menjaga sholat 5 waktu ini adalah menjaga hal-hal yang menjadi sahnya sholat dari sebelumnya. Jadi masalah apa? Ngerti masalah najis, ngerti masalah wudu. Sembahyang berjamaah banyak ngerjain, sholat 5 waktu banyak ngerjain, tapi coba lihat yang najis ngerti enggak? Coba lihat cara wudunya ngerti enggak? Kalau enggak ngaji kan enggak tahu. Kalau enggak belajar kan enggak tahu itu apa itu najis, bagaimana itu wudu yang sempurna, enggak tahu. Itu dijaga pertama. Maknanya muhafazah sholawat, jaga sholat waktu itu adalah jaga pertama dari tentang masalah kesuciannya, istinjanya. Istinjanya. Karena banyak orang yang sembahyang banyak yang sembahyang, yang wudu banyak yang wudu, tapi kesuciannya terkadang juga dijaga. Ya. Mungkin sudah pernah saya buka masalahnya. Nabi pernah lewat kuburan, ternyata kuburan itu disiksa Allah Ta'ala. Kenapa disiksa? Karena orang ini yang satu, lam yanzah bil baul, orang ini ketika kencing tidak pakai istibro, nggak ada istibroknya, kencingnya sekedar kencing, berhenti, cebok, udah langsung pakai celana, langsung wudu, langsung sembahyang. Itu nggak ada istibroknya namanya, itu namanya belum bersih. Itu kata Rasulullah, ini yang macam model orang yang bakal disiksa di kuburan. Saat dia kencing selesai, dia cebok, dia wudu, nanti ketika dia mau sujud, pinggangnya, dengkulnya bergerak, sisa di alat kemaluannya waktu dia kencing tadi enggak bersih, enggak tiris, keluar lagi. Karena bergerak ini, turun, gerak, keluar lagi sembahyang, batal, najis. Tadi kencingnya tidak pakai istibro, nggak sabar, langsung mencebok aja. Ini makanya banyak orang sembahyang tapi nggak sah. Ini dia. Namanya itu nggak muhafazah sholawat, nggak dijaga sholat dari kesucian itu, haronya nggak benar. Makanya Nabi bilang, dia bilang, inna
amma ta'azabil qabri minhu bil baul. Umumnya umatku disiksa di kuburan gara-gara kencing. Jadi sembahyang, dia wudhu kencingnya begitu. Jadi gara-gara kencingnya sembahyang juga, disiksa juga. Ini yang ngalamin akan saya kubur kayak begini, mulai kata Rasulullah. Istinja kencingnya belum tiris, udah cebok, udah sembahyang. Agak istibra dulu, tahanin dulu, sabar dulu. Kita orang laki masalahnya begini, berhenti kencing di sini, berhenti di sini, ini masih ada sisanya. Ini mesti dikeluarin dulu di sini pelan-pelan, sabarin, dehemin dulu, istibra tuh tirisin, dehemin 3 kali, tekan keluar nanti, tirisin. Jangan langsung buru-buru. Ini yang pertama. Muhafazatul shalawat, jaga sembahyang itu pertama kesuciannya. Tinja, kemudian wudunya, kita udah pelajarin wudu, nanti kita buka lagi, nanti kita pikir. Wudunya, nanti wudunya apa wudunya? Wudunya sempurna, jangan terburu-buru, basuhannya dilebihin. Jangan terburu-buru, basuhannya dilebihin, sunnah-sunnahnya diamalin, itu dalam bersuci. Nah baru masuk bab sholat dalam sembahyang. Rukun sholatnya ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Nih, jaga sholatnya jadi dari semua ini dibahas. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qauli bisa diucapin. Ada diucapin, ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim. Itu qauli. Tapi kalau baca Fatihah cuma begini doang. Kayak ikan mas koki. Agak ada suaranya. Itu rukun qaulinya enggak sah. Mesti bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Rukun qauli. At-tahiyat rukun qauli. At-tahiyatul barak. Rukun qauli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalawat rukun qauli. Salam rukun qauli. Assalam rukun qauli. Ada di beberapa tempat saya pengajian, ya, di beberapa tempat pengajian ada di antara jamaah. Kalau sembahyang maghrib ada dia, tapi saat kita balik begini baca Rabbil pengajian gak ada tuh orang. Sekarang Bang Isa ada lagi di tempat lain. Kayaknya nggak mau ngaji nih orang. Iseng-iseng sembahyang sunat saya lirik, sembahyangnya begitu. Pakai picinya begini, bang sembahyang pakai pici begini. Ini kalau sembahyang begini pak, sujudnya tidaknya kali kan gini. Ini sujud begini coba. Jadi, ya bener pantas, nggak mau ngaji. Hadis pengajian begini nggak mau, tapi sembahyang jamaah ada, sembahyang begini. Waktu takbir ihram saya liatin, wah akbar. Diem baik, ini bergerak gini. Wah, dah. Itu contohnya orang yang kagak mau ngaji tapi sembahyang rajin. Nah di sono mau di sini, tempat lain. Bener itu ada. Sembahyang Isya ada. Kira ngaji, kagak ada. Jaga sholat 5 waktu. Rukun qauli, rukun qalbi. Dari rukun qauli udah diucapin. Rukun fi'li digerakin. Ada mesti digerakin, jangan juga kelebihan. Kelebihan gerak 3 kali batal. Ya. Gerak 3 kali batal. Contohnya apa? Bergerak 3 kali kalau masih ada yang ngerjain, jangan dikerjain lagi. Tidak. Sami Allah liman hamidah Rabbana alhamdulillah. Berapa kali ini? Allah menhamidah Rabbana. Nah kalau yang begini saya saranin nih, kalau ini dia nggak bisa ngerem, ya Allah menhamidah. Dia nggak bisa ngerem, mendingan sedekap aja deh. Ya, bilangin juga teman atau tetangga kalau yang baik masih begitu. Oh, ente kalau masih begitu, mendingan begini aja. Sami Allah menhamidah. Aman nggak? Boleh begini? Apa? Sebagai ulama ada yang bilang begini kok. Cari amannya daripada begini. Allah man hamidah Rabbana lakal hamd.
batal ya 3 kali. Gerak 3 kali turut-turut dalam sholat batal. Itu yang mesti dijaga. Ya. Kalau gerakan kecil nggak batal. Gerakan kecil nih, jira-jiri gerakan kecil namanya. Gatel, sembahyang gatel. Tangan kita tempel, garuknya atu aja garuknya, gatel banget kayak digigit nyamuk. Atu aja begini. Ini hajat, gerakan kecil tidak batal. Jangan garuknya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Batal. Itu jaga sholat 5 waktu. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli diucapin, Fatihah qauli. Salawat, tahiyat qauli. Salawat qauli. Salam qauli. Salam. Ini masih dapetin imam. Salamnya itu agak pakai alif lam. Ada imam yang salamnya agak pakai alif lam. Assalamualaikum, salam sih. Mesti pakai alif lam ta'rif. Assalamualaikum warahmatullahi. Kumnya kum baru nengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang muka kita kemana? Pertama menghadap tempat sujud, kedua menghadap telunjuk, ketiga menghadap kiblat. Ini mau cari khusyuk nih. Pertama menghadap sujud dari kapan? Dari mulai takbiratul ihram, sembahyang kita, mata kita kemana? Ke tempat sujud. Sholat maghrib ya Allah. Pas sujud liatin, ruku tempat sujud, sujud tempat sujud. Terus nanti ketika at-tahiyat pindah pandangan ke sini. At-tahiyatul mubarakah. Mughalibal guru sabit qalbi wa ta'atik. Kan mau beri salam nih. Nah, pandangan kita pindah ke mana? Kiblat. Nah, ke sono. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama, salam kedua, jedanya subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah. Assalamualaikum. Ada yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang nggak nungguin lama amat, kelamaan. Subhanallah aja. Subhanallah. Assalamualaikum. Maklum, kalau mau sholatnya sempurna, salamnya nungguin imam salam kedua, mas. Jangan nyerobot aja, kayak bocah aja nyerobot itu makmum. Imam baru assalamualaikum, assalamualaikum. Tar dulu, kelarin imam yang kedua dulu. Udah kesini baru makmum. Kan itu makmum belum niatnya, nggak nyodok mulu. Sholat dijaganya begitu dia. Kunci dijaga, qauli, qalbi, fi'li dijaga. Terus sholat supaya khusyuk bagaimana? Ini agak repot. Artinya banyak caranya. Sembahyang kita supaya benar kan, ini kan suruh jaga sembahyangnya. Biar khusyuk sembahyangnya, biar pikiran kita nggak kemana-mana, nggak ngaco. Pertama, diantaranya adalah sembahyang sebelum sholat. Sebelum sholat, kenapa ada sholat qobliyah, ada sholat wudu? Itu warming up dulu kita, pemanasan, supaya pikiran di rumah hilang dulu di situ. Ada qobliyah sembahyang dulu. Pikiran di rumah kalau mau ngaco di situ deh. Di qobliyah ngaco gitu. Kalau mau ngaco di situ. Kan sembahyang wajib udah nggak ngaco, kan udah ke bawah di situ deh. Orang mau main bola nih tengah lapangan, ya. Lapangan di sini, jadi pinggiran, udah lari tuh, ya, udah begini-begini, nendang-nendang, padahal nggak ada bola, mau masuk lapangan, pemanasan dulu. Kita udah masuk lapangan udah enak. Orang sholat gitu juga, qobliyah dulu, sunah wudu dulu, itu namanya pemanasan. Kalau ada pikiran-pikiran di rumah masuk, di situ masuknya. Ntar sembahyang maghrib, sembahyang isya, udah tenang, nggak ada pikiran. Terus satu cara diantaranya. Yang kedua, pahamin makna. Nah ini susah nih. Yang kita baca, maknanya kita pahamin, susah nggak? Banyak banget ya. Susah, Ustaz, apanya gimana? Saya nggak ada waktu. Susah, nah itu agak susah. Kalau yang belajar ngaji, belajar bahasa Arab, bisa.
karena keseringan, ya, tulisan bahasa Arab kita tahu, maknanya kita sering udah hafalin, dia bisa hafal, bisa tahu makna yang kita baca, kita bisa paham. Nah kalau kita kagak paham maknanya, nggak bisa artiin, supaya khusyuk gimana? Tulisannya dibayangin di muka kita, paham deh pasti. Pasti konsen deh. Alhamdulillahirabbil, tulisan alhamdulillah dibayangin di muka kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Pasti nggak kemana-mana pikiran, ke situ. Itu cara supaya timbul khusyuk. Tapi kalau nggak khusyuk, sholat kita nggak terima juga. Jadi jaga sholat itu adalah toharohnya. Kedua, jaga rukun, jaga daripada tata tertib sholatnya. Ketiga, khusyuhan tadi. Ya. Dimana khusyuknya tadi caranya tadi ya pemanasan sebelum sholat, kemudian pahamin makna, hadirkan dia punya tulisannya. Itu pertama. Mau aman dari azab kubur, sholatnya dijaga. Ini kayaknya kita di sini kebanyakan udah umur 50 atas ini kan. Yang muda dikit gitu. Yuk, sebelum waktu masuk udah ada di masjid, udah ada di musola. Itu namanya orang jaga. Kita nyuruh anak kita nih, Bol, Tom, jagain tukang sayur ya, jagain tukang sayur ya, kan kita main begitu. Jagain tukang, kalau dibilang jagain tukang sayur udah lewat belum? Belum, kan suruh jagain tukang sayur ya, iya mak, jagain tukang sayurnya belum lewat, kan namanya jagain. Kalau jaga sholat lima waktu, sholatnya udah lewat belum? Belum, kalau bisa kita sebelum azan udah ada, tapi jaga sholat. Itu ciri-cirinya orang yang menjaga sholat lima waktu. Apalagi kayak begini nih. Intizarus sholat ba'da sholat ibadah. Ini Pak, kita ibadah ini. Satu ngaji, kedua tidak ibadah. Apa anda ibadah? Habis main maghrib tungguin isya itu ibadah. Gak ngapa-ngapain aja ibadah. Paman nih besok Bang Rebo nggak ada pengajian kan? Habis maghrib nggak pulang lagi, duduk aja tuh nyender aja nyender. Baca Quran bagus, pegang tasbih bagus. Ini nggak ngapa-ngapain, diam aja deh. Ngapain Tom? Kenapa nggak pulang? Nggak gue nunggu isya. Kata orang Rasulullah, as-sholat ba'da sholat. Nungguin sholat, habis sholat itu dinilai ibadah. Insyaallah SWT. Amin. Ya Rabbal. Ini malam ini kita tuh. Pahala kita duduk begini aja. Apalagi ngaji juga. Ya. Menjaga sholat 5 waktu. Pertama, kalau mau azab kubur, di kuburan kita nggak ngalamin, jaga sholat 5 waktu kita. Toharohnya bersuci yang benar, wudunya yang benar, sholat ini jaga. Kalau udah komat yang bercanda, maju udah buru-buru, aki-aki bercanda aja, mencolek-colekan, aki-aki sono, sholat sono. Satu. Yang kedua, wassodakoh. Nah, sodakoh itu juga tidak aman, tidak azab kubur. Sodakoh, infak sodakoh, berapa aja. Apalagi kalau kita di musola kita ini masih renovasi, masih membangun, enggak jauh kemari aja udah. Sedekah ini akan menyelamatkan daripada azab kubur. Ketiga, qiraatul Quran, baca Quran. Ya Allah. Penting itu Pak, Quran dibaca. Sejuz, setengah juz, 1 lembar, menyanggup 1 lembar, setengah halaman, menyanggup setengah halaman, ya 1 ayat, apa-apa. Ini rutin, terus ya. Alif Lam Mim, dzalika kitabul muttaqin, surahul azim. Besok sambut lagi, alladzina bil ghaibi surahul azim. Terus lazim itu. 5 kali sholat, 5 kali baca, kan 5 ayat, 5. Apa dikit-dikit. Berarti ada baca Qurannya. Saya ngalamin cerita tuh ada di antara keluarga waktu kuburannya mau digali, mau ditumpuk dengan keluarga yang lain yang udah meninggal, dan putihnya masih putih, belum hancur kan. Jasadnya masih utuh tuh orang. Tadi saya tanya, Engkong itu katanya
Dia suka ngelazimin baca Quran. Sebelum adzan subuh dia baca Quran. Itu lazimin. Kain putihnya masih warna putih gimana itu? Hancur kain putihnya. Lalu udah lama. Udah setahun. Baca Al-Quran. Satu huruf kita baca dapat 10. Man qara harfan min kalamillah, kata Rasulullah, setiap baca Quran satu huruf falahu hasanah, satu kebajikan. Satu kebajikan itu 10. 3 huruf 30. Alif lam mim 30. Yasin 20. Berapa kita baca? Agak susah kalau baca Quran. Jadi baca yang kita apa? Masa ayat kursi nggak apa? Ulama Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah. Ini kan surah pasaran umum. Baca itu aja udah tiap hari, ulang-ulang. Tanpa hal dapat juga tetap. Ayat kursi, Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah. Kan tiap hari kita baca. Apa? Baca gitu. Kalau megang Quran nggak sempat, ambil megang. Waduh, mau buru-buru nih. Di motor bisa baca, di mobil bisa. Membaca Al-Quran. Nanti suatu saat Quran tulisannya kagak ada, baru pada bingung kita. Baru mau baca Quran. Ini yang bisa menghindar kita daripada siksa kubur. Yang keempat, kata Syekh Imam Abu As-Samarqandi, kalau kita mau terhindar daripada azab kubur, wa kasratut tasbih, banyakin baca tasbih. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu diantaranya menghindari siksa kubur. Yang kedua, kata Rasulullah, ini akan memberatkan timbangan amal kita nanti di akhirat. Kalimatani, kata Rasulullah, khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada 2 kata, 2 kalimat enteng di lisan kita, tapi nanti memberatkan timbangan amal kita. Dan ini kalimat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu kata Rasulullah? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kuncinya ada bocoran tuh. Mau aman dari azab kubur, jaga sholat 5 waktu, kemudian sedekah seberapa aja, seperti rutin. Ketika baca Quran, yang keempat baca tasbih. Kalau sekarang bulan Rejab dianjurin banyakin baca istighfar. Ini ada fotokopinya yang belum punya, ini bagus. Sayyidul istighfar baca pagi dan sore. Kalau itu udah bosan, ganti dengan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni tub alayya. Kalau bulan Sya'ban, sholawat. Rejab istighfar, Sya'ban sholawat. Bulan Ramadan baca istighfar, baca sholawat, baca Quran. Double semua. Jangan diprein pas Ramadan, pre semuanya. Udah puasa itu udah capek, lah terbolak itu namanya. Ramadan itu finishnya di situ kita. Mudah-mudahan dapat kita amalin, panjang umur. Itulah doa Nabi yang sering dibaca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkah ibadah maksudnya. Dan bulan Sya'ban, Rajab ibadah, bulan Sya'ban ibadah. Nanti sampai bulan Ramadan kita udah siap semuanya. Istighfarnya udah banyak, Qurannya udah ada, sholawatnya udah ada. Masuk Ramadan aman, insyaallah. Hatinya tenang ibadahnya. Kagak tarawih cuma seminggu. Kayak tetangga saya tarawih cuma seminggu doang. Tarawih cuma seminggu. Kalau seminggu sepi, ada kemajuan sopnya, maju. Kan nambah orang maju, soalnya mau sholat saya. Kalau sini mah, insya Allah ya, agak beda. Ya. Kalau tukang ngaji pasti bertahan, ya nggak ngaji, nyobain doang terawih ini. 3 hari, 4 hari besok hilang. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, bisa ngamalin tadi 4 macam ini. Nanti saat aja kita nyampe ternyata kata orang ini benar dulu ya Ustaz, sampai ya dari Rasulullah kayak begini benar. Kita akan ngalamin nanti ya azabku di apa nanti alam barzah itu. Insya Allah.
wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa yaqin. Qala rasulullah maghduana wa nabiyina min qabli la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqq alana ya wa namut wa alaiha nub'adu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah wa karamih ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna ala jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al ilayhi fina wa man ma'ana shay'an wa la mahruma. لا تدع لنا في مثل هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.